Praise the Lord. Hallelujah. It's Fine Day today. 주님을 찬양합니다. 여러분, 오늘도 참으로 좋은 날입니다. Through this prayer, we really want to restore our body and our 이 기도와 말씀의 시간을 통해서 우리의 몸과 영혼이 바로 회복되는 시간이 되시기를 바랍니다. Until now, we have been sharing Esther's series. 우리는 에스더 시리즈를 보고 있습니다. Today's message is like this. An orphan's beginning. 바로 이 고아의 시작입니다. The starting line of providence. 바로 이 하나님의 섭리의 이 출발선. 그렇게 제목을 받았습니다. 오늘 이 본문 텍스트 is chapter 2. Esther chapter 2. From verse 5 to 7. 제가 2장 5절부터 7절까지를 읽어드리도록 하겠습니다. 도성 수산에 한 유다인이 있으니 이름은 모르드게라. 그는 베냐민 자손이니 기스의 정손이요 시므이의 손자요 야일의 아들이라. 전에 바벨론 왕 느부갓네살이 예루살렘에서 유다 왕 여고냐와 백성을 사로잡아 갈 때에 모르드게도 함께 사로잡혔더라. 그의 삼촌의 딸 하다사 곧 에스더는 부모가 없으나 용모가 곱고 아리따운 처녀라. 그의 부모가 죽은 후에 모르드게가 자기 딸같이 양육하더라. 아멘. If your starting line is unfair, 여러분 어떻습니까? 출발선이 너무 불공평하다라고 느낄 때가 있습니까? Does that mean your life is over? 그렇다면은 우리의 인생은 끝나버린 것일까요? Can someone who begins as an orphan still have a future? 이 과로 시작된 사람의 삶에는 바로 미래가 없는 것일까요? 시리즈 4, 바로 우리 시리즈 4를 통해서 we showed the emptiness of power and the world's method of substitutes replacement. 그렇습니다. 우리는 바로 이 시리즈 4에서 이 권력의 공허, emptiness of power and the world method of substitutes. 좀 발음 이름. 이 대체물. 바로 이 세상은 대체물로 지금 계속 대신한다라는 내용을 봤습니다. Today is Esther series of 5. 우리 5번째 시간인데요. The camera finally moves into a home, into a person. 오늘 바로 이 카메라는 한 가정에 그리고 아울러 한 사람에게 이 렌즈를 비추고 있다는 사실입니다. Not the empire stays for the small household story. 여기는 더 이상 바로 이 대제국이 아닌 페르시아의 대제국이 아닌 바로 작은 한 가정에서 출발하는 것을 우리는 보게 됩니다. What's amazing in Esther is this. 여러분, 이 에스더스의 바로 이 놀라운 것이 바로 이것입니다. God's name still seems hidden. 여전히 에스더에서는 하나님의 이름을 볼 수가 없습니다. Yet God's salvation begins through the small people. 그렇습니다. 하나님의 구원은 바로 이 작은 사람,
작은 가정에서 출발된다는 것을 보여주고 있습니다. The text begins in Susa, the Persian capital. 그렇습니다. 여기 바로 이 에스더서는 수산, 이 페르시아, 지금으로 이란이지요. 바로 이란의 수도에서 시작이 되고 있습니다. There is a Jew there. His name is Mordecai. 바로 여기 한 유대인 모르드게가 살고 있었습니다. And we meet the young girl. He is raising. 그런데 지금 이 모르드게는 바로 이 젊은 한 소녀를 양육하고 있죠. His name was Hadassah. 바로 히브리어 네임으로는 하다사인데요. Also known as Esther. 우리가 알고 있는 바로 이 에스더입니다. Scripture states Esther's situation clearly. 오늘 바로 이 성경은 에스더의 이 상황을 분명하게 우리에게 보여주고 있습니다. He had neither father nor mother. 그에게는 아버지도 어머니도 없었습니다. So Mordecai raised her as his own daughter. 그렇습니다. 이 모르드게는 이 에스더를 그의 딸처럼 이 양육하고 있었던 것입니다. Esther was an orphan. 그렇죠. 아버지 어머니가 없으니까 고아였죠. That single line is heavy. 여러분, 이 한 문장은 굉장히 무겁게 느껴집니다. A life without parents, without protection, even identity shaken. 부모가 없는 삶, 이 보호자가 없는 삶, 더욱 바로 이 정체성까지 흔들리는 그런 삶 말입니다. Yet, God chose to begin the story right there. 그런데 하나님은 바로 그 아주 작은 자리, 외로운 자리, 바로 이 고아의 자리에서 이야기를 시작하고 있으시다는 사실입니다. An orphan is not only someone without parents. 바로 이 고아는 단지 부모님이 계시는 것만은 아닙니다. An orphan often feels they must prove who they are. 바로 이 고아로 사는 사람들은 바로 내가 누구인지를 스스로 증명해야 하는 사람입니다. They feel they must create a reason to be loved. 바로 사랑받아야 할 이유를 스스로 만들어야 한다고 느끼는 사람들이 바로 고아입니다. And we can carry an orphan heart too. 그렇습니다. 때때로 우리는 우리 자신들도 바로 이 고아와 같다라는 생각이 들 때도 있습니다. A heart that collapses without approval. A heart that feels worthless without praise. 그렇습니다. 바로 인정이 없으면은, 칭찬이 없으면은 바로 가치가 없다고 느끼는 그 마음 말입니다. But today's text whispers. 근데 오늘 본문이 우리에게 속삭이고 있지요. Your starting line does not determine your destiny. 바로 당신의 이 출발점이 당신의 운명을 결정하지 않는다는 것입니다. God's story runs not background but on grace. 하나님의 이야기는 바로 이 배경이 아닌 바로 은혜에서 시작이 된다는 사실입니다. It's also significant that Esther has two names. 여러분, 오늘 우리는 에스더스를 보면서 그녀의 이름이 두 가지
이라는 사실을 알게 됐죠. 하나 하다사, 히브리 네임이죠. 근데 또 하나는 에스드, 페르시아 네임입니다. In one person, two culture, two language, and the tension of two identities. 그렇습니다. 바로 이 한 사람 안에 두 개의 문화가 있습니다. 두 가지의 언어가 있지요. 아울러 두 가지의 정체성이 있다라는 사실입니다. Through this double name, Esther asks us. 바로 이 두 개의 이 이름은 그 에스더는 우리에게 묻고 있습니다. Where do you belong? 당신은 어디에 속해 있습니까? What are you hiding? 여러분 무엇을 숨기고 살아가고 있습니까? And that question comes to us too. 바로 그 질문은 우리에게도 똑같이 다가오고 있습니다. In the heart of the Persian Empire. 여러분 이 페르시아의 이 대제국 안에서 there is a Jewish man. 바로 여기에 지금 한 유대인이 살고 있는 거지요. And his name, an orphan girl. His home, an orphan girl. 그의 집에는 바로 이 과로 자란 한 소녀가 있지요. The world says small, but God keeps his covenant right there. 그렇습니다. 세상은 야 이건 너무 작아, 비천해, 보잘것없어 라고 말하는데 하나님은 바로 그 자리에서 하나님의 언약을 지키신다는 사실입니다. Here Esther's big question returns. 바로 여기에 에스더의 큰 질문이 바로 있습니다. Does God preserve his people even in a time without the temple? 바로 하나님은 성전이 없는 가운데 성전 없는 시대에조차 그의 백성을 보존하시는가라는 사실입니다. The text answers yes. God begins in a household. 그렇습니다. 성경은 바로 yes라고 말합니다. 그리고 그 하나님은 바로 이 작은 집에서 하나님의 언약을 펼치시고 있다는 사실입니다. This is providence. 바로 이것이 하나님의 섭리입니다. God sometimes moves a history not through dramatic miracles, but through ordinary faithfulness, through raising a child day by day. 그렇습니다. 하나님은 때때로 거대한 이 기적에서 일을 시작하시는 분이 아니라 아주 평범한 일상, 신실한 바로 믿음에서 이 하나님의 이 자녀를 지금 돌보는, 모르드게가 지금 에스더를 돌보죠. 그런 일들을 통해서 하나님의 일이 시작된다는 것입니다. The orphan heart says, I must prove myself to be loved. 그렇습니다. 이 고아의 마음은 말합니다. 나는 바로 나 자신을 사랑받고 있다라고 증명해야 한다. But the gospel says the opposite. 그런데 지금 이 복음은 반대로 얘기하고 있습니다. God loved you first, so you are already loved. 하나님이 너를 먼저 사랑하셨다. 그러기에 너는 이미 사랑받고 있는 존재다라고 얘기한다는 것입니다. Jesus does not shame those with an orphan heart. 바로 우리 예수님은 이 고아의 마음을 부끄럽게
하지 않는다라는 사실입니다. Through the cross, He adopts us as children of God. 그렇습니다. 바로 이 십자가를 통해서 하나님은 우리를 하나님의 자녀로 입양하셨다라는 사실입니다. So the gospel is not only comfort, it is a change of identity. 그렇습니다. 바로 이 복음은 단순한 위로가 아닌 바로 신분의 변화를 가져온다는 사실입니다. The text speaks quietly. 오늘 이 본문은 조용하게 우리에게 말하고 있습니다. Mordecai raised her as his own daughter. 바로 이 모르드게는 이 에스더를 마치 그의 친딸처럼 양육하고 있는 것이지요. Not flashy. 여러분 화려하지도 않습니다. Not miraculous. looking. 바로 이 보기에 어떤 기적처럼 보여지지도 않습니다. God often begins great things through the kind of faithfulness. 그렇습니다. 하나님은 종종 바로 이 신실한 믿음을 통해서 하나님의 큰 역사를 이루신다는 사실입니다. Do you have this kind of quiet faithfulness in your life? 여러분 좀 어떻습니까? 여러분들은 여러분 삶 속에 바로 이 조용한 신실함을 가지고 있습니까? caring? 돌보십니까? teaching? 가르치나요? protecting? someone? 누군가를 보호하고 있습니까? praying for someone. 누군가를 위해 기도하고 있습니까? Even if people don't notice, God remembers. 사람들은 별로 기억해 주지 않지만은 하나님은 기억하고 계신다라는 사실입니다. 따라서 우리는 한번 적용해 볼 수 있습니다. Am I giving up on myself because of my starting line? 바로 나의 인생의 이 출발점이 너무 불공평하기 때문에 혹시 포기한 적은 없습니까? Saying, because of my family, 나의 가족 배경이 별 볼 일이 없어. Because of my past, 나의 과거가 그렇게 지금 좋지 않아. And stopping, 그래서 여러분들은 중단한 적이 없습니까? Do I carry an open heart? 여러분 또한 이 고아의 마음을 가지고 있지는 않습니까? A heart that collapses without approval. 인정을 받지 못하기 때문에 무너지게 되고 and feels worthless without praise. 칭찬이 없기 때문에 가치가 없다라고. 내 삶은 어느 누구도 인정하지도 않고 칭찬하지 않기 때문에 가치가 없는 삶이라고 느껴지지는 않습니까? Am I beginning a Mordecai to someone? 여러분들은 누군가를 위해 이 모르드게처럼 그런 삶을 살고 있습니까? Am I caring for someone as my own daughter or son? 여러분 누군가를 나의 아들처럼 나의 딸처럼 바로 돌보고 있습니까? Raising, protecting, and guiding them. 그들을 돌보고 그들을 보호하며 또 그들을 안내하고 있습니까? Today God invite you with this. 오늘 하나님은 여러분을 바로 이 같은 자리로 인도하십니다. Even if your starting line is weak. 여러분의 이 출발점이 너무나 이 약할지라도 I can begin through you. 나는
너를 통해 일한다. You are not abandoned. You are held by me. 나는 너를 결코 버리지 않았고 나는 너를 붙드는 존재다 라고 말씀하십니다. Do you ever think I don't have a background? I am too late. 나는 배경이 좋지 못해. 지금은 너무 늦은 시간이야 라고 느낄 때가 없습니까? The gospel as the his words from the start is this. 그렇습니다. 바로 이 에스더로부터 시작되는 바로 이 복음, 바로 이 출발선은 바로 이것입니다. God builds people not by background but by grace. 그렇습니다. 하나님은 바로 이 백그라운드 어떤 권력, 권세, 이 물질을 통해서 일하는 분이 아니라 바로 은혜에 의해서 우리의 삶을 다스리신다는 사실입니다. Come to Jesus. 예수께로 오시지 않겠습니까? He does not leave us as an orphan. 바로 그 예수님은 우리를 고아처럼 버려두시지 않습니다. He restores our wounded identity and makes us children of God. 그렇습니다. 그 예수님은 바로 이 상처받은 우리의 정체성을 회복시켜 주십니다. 그리고 우리를 하나님의 자녀로 만드십니다. Today we share Esther's beginning as an orphan. 오늘 우리는 바로 이 에스더가 고아로 시작되는 것을 보았습니다. This book looks like an empire story. 바로 사실 이 에스더 이 책은 로마 제국에서부터 페르시안이란 제국으로부터 시작이 되죠. But it begins a household, small people, like a orphan. 그렇습니다. 바로 로마 페르시안 제국을 배경으로 한 것 같지만 바로 이 이야기는 바로 작은 한 사람, 바로 포로로 잡혀온 한 가정의 이야기로 시작된다는 것입니다. God prepares salvation not only in loud feast, but in quiet faithfulness. 하나님의 구원은 거대한 이 잔치로부터 시작이 되는 것이 아니라 조용한 신실한 이 믿음에 의해 시작이 된다는 것입니다. Here is today's one line. 오늘 바로 이 복음의 한 문장이 이것입니다. Even with a weak starting line. 바로 우리의 출발선이 너무나 미약할지라도 God's grace creates a new beginning. 하나님의 은혜는 새 출발선을 우리에게 만들어 주신다라는 사실입니다. If you want, pray like this. 여러분이 원하시면 이렇게 기도하실 수가 있습니다. Oh Lord, forgive me for giving up because of my starting line. 나의 이 출발선 때문에 내 스스로 포기한 마음이 있다면 그것을 용서해 주시기 바랍니다. Heal the orphan heart in me. 여기 바로 이 고아의 마음이 내 안에 있습니다. And help me live as your child. 더 이상 고아가 아닌 당신의 자녀로 살도록 나를 도와주십시오. Give me Mordecai to bless and raise someone else. 바로 이 모르드게 같은 그런 삶, 바로 자신의 딸처럼 돌보고 바로 양육하는 그런 삶을 나에게도 주십시오. We pray in the name of Jesus. 예수
그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 그렇습니다. 오늘 우리는 참 이 은혜로운 내용을 보았습니다. 에스더서는 읽을 때마다 마치 단편 소설을 읽는 것 같은데 이 내용은 실제 역사적 사실이라는 것입니다. 여러분, 이 페르시아 역사를 보셔도 바로 이 에스더의 이야기가 그대로 기록되어 있습니다. 사실 저희 교회에 이란 분들이 많이 좀 오셨습니다. 또 그들에게 저는 세례를 주었고요. 또 지금 현재 이란 분 한 분이 한국인을 만나서 이 아들을 낳고 지금 잘 살고 있습니다. 예. 그런데 지금 오늘 바로 이 에스더, 이 고아의 출발점, 스타팅 라인, 이 출발선은 바로 고아였습니다. 그리고 아울러 페르시아의 포로로 잡혀온 그런 가정, 이 모르드게죠. 하나님의 위대한 역사는 바로 이렇게 외롭고 힘들고 약해 보이는 사람으로부터 시작하고 있다는 사실입니다. 따라서 우리는 오늘 나의 출발선, 이 스타팅 라인, 이 출발점은 어디인가 한번 좀 살펴보는 것도 필요합니다. 나의 배경, 나의 이 가정, 나의 학력, 아니면 내가 살고 있는 이 주변 환경, 더 이상 좀 달라질 게 없을 듯한 그런 상황에 놓여 있지는 않습니까? 이때 우리는 don't give up, 포기하면 안 된다는 것입니다. never, never, never give up. 결코 포기하면 안 된다는 것입니다. God is working from weakness. 하나님은 바로 그 약함 속에서 일하고 있으시다는 사실입니다. 오늘 여러분들이 태어날 때의 출발선이 있는가 하면은 2026년 새해를 맞으면서 이 스타팅 라인, 이 출발선이 여러분에게 있습니다. What kind of starting line do you have? 여러분은 어떤 바로 이 출발선에 서 있습니까? What kind of heart do you have? 여러분 어떤 마음을 가지고 있습니까? Discourage? 실망입니까? Confidence? 자신감입니까? Proud? 교만합니까? Humanity? Humble heart? 아주 좀 겸손한 마음을 갖고 출발하셨습니까? 아울러 우리는 이 open heart, 혹시 고아와 같은 마음 가지고 있지는 않습니까? discourage, 낙심된 마음, give up, 바로 포기하는 마음, 아니면 don't praising, 칭찬이 없는 것, not approval, 바로 인정이 없는 삶. 그렇기 때문에 나는 소망이 없어, 미래가 없어 라고 느끼시는 분들은 없습니까? 그렇다면 우리는 기도해야 합니다. Are you mature Christian? 여러분 혹시 좀 성숙된 신자라고 생각하십니까? I am not just a church member in church. 나는 그냥 단순히 교회에 다니는 그런 사람이 아니야. I am not Sunday Christian. 나는 주일날만 교회에 나가는 사람이 아니야 라고 생각하십니까? 그렇다면 Do you live like Mordecai life? 바로 여러분은 이 모르드게처럼 살고 있습니까? Take care of like daughter, his own daughter. 바로 그 자신의 딸처럼 누군가를 이 돌보는 삶, 좀 명분이 없고 신분도 좀 천하고 족보도 없고 그렇지만 그리스도의 사랑으로 그를 위해서 기도하고 그를 위해서 돌보는 그런 성숙된 믿음을 가진
그리스도의 제자의 삶을 살고 있습니까? 우리는 내일 이 정체성을 숨기다, 이 사일런스 타임, 이 침묵의 시간, 하나님이 안 보이는 시대 속에서 과연 생존하고 믿음을 지킬 수 있는가 라는 사실을 좀 더 보게 될 것입니다. 오늘 에스더의 이 출발선은 너무나 보잘것없었고 약했고 그리고 포기하고 싶었죠. 그런데 어떻습니까? 하나님께서는 바로 이 세상 속에 나타나 있는 이 정보를 통해서 아수에르 왕이 배설했던 그 잔치를 통해서 왕후 와스디가 폐위될 줄은 아무도 생각하지 못했습니다. 오늘 흘러가는 시대 속에서 너무나 지금 많은 새로운 일들이 일어나고 있습니다. 오늘 눈이 많이 왔지요. 바로 이 눈이 온 이 사건 하나로 여러분 인생이 달라질 수가 있는 것입니다. 특별히 여러분들이 오늘 운전하실 때에 안전하시기를 기도합니다. Oh Lord, keep them in their drive. 바로 이 운전 가운데 하나님이 좀 지켜주시기를 바랍니다. 위에서 기도합니다. 그렇습니다. 오늘 우리의 인생은 한순간에 지금 무너지기도 하고 일어나기도 하는 것입니다. 따라서 오늘이라는 시간 우리는 we must live with a sincere heart, faithfulness. 그렇습니다. 신실한 마음, 바로 성실한 믿음으로 우리가 살아가야 할 이유가 있다라는 사실입니다. 주님, 오늘도 변함없이 이 자리로 들어오신 한 분 한 분들을 축복해 주시기를 바랍니다. 자신의 이름을 좀 이렇게 밝히지는 않지만 은밀히 이 장면을 쳐다보고 메시지를 조용히 들으며 하나님을 생각하고 있는, 하나님께 이 가난한 마음 드리고 있는 한 분 한 분들을 주님이 축복해 주시기를 바랍니다. 여러분, 이 작은 방송 하나가 신실하게 계속해서 이루어질 때에 하나님이 행하신 일들은 어떻겠습니까? 좀 지금 인정을 받지 못하고 좀 지금 그렇게 할 가치가 있을까? 라는 생각이 들 수도 있겠지만 그런데 어떻습니까? 하나님 앞에서 현재 있는 그대로 keep on running, 달려갈 때에 여러분 하나님은 하나님의 언약을 이루시는 분이십니다. 더 큰 축복을 받기 위해서 바로 이 일을 하는 게 아니라 이미 그 축복을 받았기 때문에 저는 이 은혜를 나누어야 할 이유가 있는 것이거든요. 그렇습니다. 이미 그분은 제 안에 역사하셨고 놀라운 간증들을 주셨고 바로 이 언약들을 주셨습니다. 이미 경험했고 또 누리고 있고 아울러서 이것을 이제는 많은 분들과 함께 같이 나누고 싶기 때문에 이 방송을 하고 있는 것입니다. 오늘 좀 선불로 보는 이런 것 같습니다. 주상도님 감사합니다. 득칼라스님, 후적님 참 고맙습니다. 바로 여러분의 인생도 모르드게처럼 높아질 수가 있고 에스더처럼 고아에서 왕후가 될 수 있고 왕후가 된 게 전부가 아니었습니다. 하나님의 구원 사역에 쓰임 받게 된 것입니다. 죽음의 위기에서 그 모든 유다인들을 다 살려내는, 사망에서 생명으로 옮기는 일에 쓰임받는 에스더가 될 수 있다는 사실입니다. 우리는 성경을 통해서 바로 이 연약한 자, 고아 갇힌 자, 버림받은 자, 종으로 애굽으로 팔려간 자, 포로가 된 자를 통해서 일하시는 하나님의 역사를 우리는 너무나 많이 봅니다. 요셉이 얼마나 사랑받고 자랐습니까? 그런데 꿈을 꾼 것 때문에, 꿈을 좀 자랑한 것 때문에
11명의 형들에 의해서 그는 이집트로 팔려가 버리지요. 종살이를 하게 됩니다. 하인이 됐죠. 그런데 어떻습니까? 하나님은 거기에서 일을 시작하신다는 것입니다. 여러분, 마리아가 이 요셉이 이제 헤롯 왕이 2살 아래의 남자아이를 다 죽이라는 명령 때문에 지금 또 이집트, 애굽으로 피난 가지 않습니까? 거기에서 지금 1년 동안 사는 동안에 이 마리아의 마음은 어땠을까요? 요셉의 마음은 어땠을까요? 혹시 내가 속은 게 아니야? 혹시 내가 환상을 본 게 아니야? 왜 내가 이렇게 순종해서 여기 와서 언어도 다르고 문화로 다른, 제대로 먹을 것도 없는, 거주할 것도 없는 바로 이 난민의 삶을 살아야 하지? 여러분, 그때까지만 해도 모르는 것입니다. 좀 다시 돌아와서 이 아이 예수가 사랑스럽게 자라가는 모습을 보면서는 소망이 좀 생길 수가 있지요. 그러나 그것도 20년이 지나야 했습니다. 30년이 지나야 했던 것입니다. 그 30년을 기다리는 어머니의 마음, 그 아버지의 마음은 어떤 것일까요? 그렇습니다, 여러분. 바로 오늘 이 복음은 우리에게 바로 이 과정을 통해 이루어진 하나님의 역사를 보여주고 있다는 사실입니다. 그렇다면 오늘 나의 인생의 걸음은 어디를 걷고 있는가? 나는 어디로 가고 있는가? What is my ultimate purpose in my life? 나의 삶의 궁극적인 목적은 무엇인가? What is human in AI generation? 바로 AI 시대의 인간이란 무엇인가? Who am I? 나는 누구인가? What kind of identity do you have? 오늘 여러분은 어떤 종류의 정체성을 가지고 있습니까? 바로 이 베드로 사도는 묻습니다. What kind of people ought you to be? 바로 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅한가? 저는 저 자신에게 이 질문을 던집니다. Why do should I this global prayer meeting? 저는 왜 지금 이러한 방송을 하고 있는가? 제 자신에게 묻는 것입니다. Without congregation, 청중이 없이도 can you try continually? 너는 이것을 계속할 마음이 있는가? 제 자신에게도 묻습니다. 그렇습니다. I will try without congregation. Only remain one person, two person, three person. 단지 한 명이 남는다 할지라도, 세 명이 남는다 할지라도, can you try this live video in TikTok? 바로 이 틱톡 속에 이 방송을 계속 할 것인가? 제 자신에게도 묻지요. Yes, I will try. 저는 좀 계속 할 것입니다. 바로 이 작은 방송 하나가 앞으로 10년 뒤에 어떤 일이 날지 we don't know in the future. 예, 바로 이 미래는 아무도 알 수가 없는 것이거든요. 그리고 그분은 이제까지 역사하셨고 지금도 역사하십니다. God bless you. 하나님의 축복이 여러분과 함께 하시기를 바라고요. 이 시간은 만약에 여러분의 이 스타팅 라인, 이 출발선이 너무나 weakness, 약하고 worthless, 좀 가치가 없고 때로는 sick, 이 병들었고 때로는 criticize from others, my friend, 친구로부터 좀 비난받는 그런 삶이 출발점이 될지도 모르지만 I will pray for you. 저는 여러분을 위해 기도할 것입니다. 하나님, 바로 이 출발을
축복해 주시기를 바랍니다. 이 비난이 칭찬으로 바뀌게 하시고 바로 나의 이 조심스러운 마음이 자신감으로 바뀌게 해 주시기를 바랍니다. 바로 이 에스더를 고아에서 페르시아의 왕으로 삼으신 것처럼 원수의 목전에서 상을 베푸신다 하시던 목자 되신 주께서 오늘 우리의 친구들을 그 자리로 인도해 주시기를 바랍니다. 기도하는 것입니다. 그렇습니다. 낙심된 마음들, 주님 그 마음에 기름을 부어 주시옵소서. 좌절된 마음들, 더 이상 일어설 용기가 없는 마음들, 거기에 은혜를 베풀어 주시기를 바랍니다. 두려운 마음들, 걱정들, 한숨들, 바로 우리의 자녀들을 어떻게 내가 이 시대에 양육할 것인가? In uncertain generation, 이 불확실성의 시대 속에 하나님, 이 자녀를 어떻게 양육하겠습니까? 오늘 바로 이 자녀들이 대학을 들어가면 등록금 문제는 어떻게 됩니까? 만약에 대학을 실패하면 어떤 준비를 해야 되죠? 오늘 이 방송에 이 50대 이상의 분들이 때때로 63%, 55%가 들어오시는데요. 지금 사실 우리 자녀들의 이 진로 문제로 다 고생하고 계신 분들이지요. 이 짐들이 때때로 너무 무겁게 느껴질 때가 참 많습니다. 아울러 직장 생활을 계속 해야 하는가 말아야 하는가, 아니면 이 자영업을 지속할 것인가 말 것인가, 참 어려운 시대 속에 살고 계신 것을 압니다. 그런데 말입니다. 중요한 것은 환경이 아닌 것 같아요. 백그라운드가 아닌 것 같아요. 내 안에 주님의 은혜가 있는가라는 사실입니다. 더 나은 삶을 위해서 힘쓰고 애쓰고 노력하는 것, 자기 개발을 위해서 정말로 이 새벽에 일찍 일어나서 그렇게 살아가는 것 너무 칭찬받고 격려하고 싶습니다. 그런데 말입니다. 인생의 걸음이 걷는 자에게 있지 않습니다. 원하는 자에게 있지 않고 달려가는 자에게 있지 않다라고 얘기합니다. 바로 그 모든 것을 주님께 가지고 오는 자, All you who are weary and burdened, 수고하고 무거운 짐진 인생들아, come to me, 나에게 오너라. I will give you rest, 내가 너에게 바로 쉼을 주겠다. 바로 그분께 다 오는 분들입니다. 주님, 오늘 이 방송을 듣는 한 분 한 분, 스쳐 지나가는 분조차도 한마디의 메시지가 그 마음속에 새겨지게 도와주시옵소서. 아울러 참 어설픈 영어로 한국말로 지금 복음을 전하지만은 저도 좀 성장하는 은혜를 주시기를 바랍니다. 아울러 우리는 우리의 가정을 위해 기도합니다. 여러분 또 기도해 주셔갖고요, 아내가 이 치질 수술을 석 달 전에 했는데 이제 99% 완전히 좀 완쾌가 되었습니다. 그 사이에 저는 사실 또 요리를 좀 배우게 됐거든요. 참 감사해요. 건강하게 된 것 감사하고, 또 아울러 제가 요리를 배워서 남을 좀, 우리 가족을 섬길 수 있는 것 참 감사합니다. 근데 저에게 이 외손녀 둘이 있는데요. 이 큰애가 지금 11살이고 이 막내가 이제 7살입니다. 그런데 이 막내는 엄마 아빠를 떨어지지 않았거든요. 언니가 없으면 절대로 혼자 있지를 않습니다. 그런데 2번씩이나 지난 금요일날 엄마, 나는 더 이상 아기가 아니야. 나는 이제 7살이야. 그러면서 저희 집에서 할머니와 같이 잤어요. 이게 저는 너무 신기해요. 결코 이런 일이 일어나지 않을 애거든요. 그런데 지금 언니가 있으면 또 괜찮아요. 언니도 없는데 여기 와서 잠을 잡니다.
저는 이것이 저한테는 기회라고 생각합니다. 언제 제가 이 손녀를 이 가까이 돌볼 수가 있겠습니까? 사랑할 수가 있겠습니까? 바로 지금이야말로 제가 이 손녀를 위해서 무엇인가를 할 수 있는 기회다 라고 생각이 들거든요. 아울러 위해서 기도합니다. 하나님, 이 손녀를 축복하옵소서. 믿음을 주시고 사랑을 주시고 지혜를 주시되 건강하고 지혜롭게 하나님과 사람들에게 사랑받는 사람으로 자라가게 축복하옵소서. 기도하지요. 그렇습니다. 또 우리 막내를 위해서도 큰 아들을 위해서도 기도합니다. 바로 거기에 이제 새 생명을 주셨는데 바로 이 며느리의 모태 생명에 안전하게 하시고 잘 먹게 하시고 잘 놀게 하시고 잘 자게 하시고 바로 이 출산의 은혜를 건강하게 출산할 수 있는 축복을 주시옵소서. 운전할 때도 지하철을 탈 때도 걸어 다닐 때도 특히 눈 오는 날 바로 미끄러운 오늘날 같을 때 안전하게 보호해 주시기를 기도합니다. 여러분 역시도 바로 이런 얘기를 들으면서 여러분들이 그 자리에서 즉각적으로 여러분의 가족을 위해서 기도하실 수가 있는 것이거든요. 그렇습니다. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. Rejoice always. Pray in all circumstances continually. 모든 상황에서 기도하라. 예. 그리고 give thanks in your all situation. 바로 모든 상황에서 이 감사하라. This is God's will for you. 바로 이것이 너희를 향한 하나님의 뜻이다. 그러기에 우리는 오늘도 바로 기뻐할 수가 있습니다. 여러분, 이 기쁨의 삶을 살아갈 이유가 우리에게 있다라는 것입니다. 아멘. 만약에 이 방송에 기쁨을 제가 잃어버린다면 이 방송의 의미가 없게 될 것이에요. 물론 지금 이 영어에 대한 부담감은 여전히 있어요. 야, 이걸 영어로 어떻게 표현하지? 야, 이걸 어떻게 지금 말하지? 좀 이 원고 없이 하나님의 말씀 좀 전할 수 없나? 그래도 제가요 30년 경력이 있기 때문에요 우리말로는 말씀 전할 수 있죠. 예. 근데 영어로 얘기하면은 좀 틀려요. 발음도 별로 안 좋은데요. 그렇지만 이것을 하는 이유가 무엇입니까? 할 수만 있으면 전 세계 사람들에게 복음을 전하고 싶거든요. 왜 좁은 땅덩어리에서 우리는 여기서, 그것도 남북으로 나뉜 가운데 있는데 여기서만 지내야 되겠습니까? 우리의 영향력이 여러분 좀 세계로 뻗어갈 수가 없겠습니까? 그래서 저는 우리의 자녀뿐 아니라 여러분의 자녀가 바로 글로벌 리더로 자라갈 수 있기를 위해서 기도합니다. 그렇습니다. 우리 행복님이 후적님의 자녀들이, 제가 아직 자녀가 있는지도 잘 몰라요. 사실은 미혼인지 결혼했는지 잘 모르죠. 그래서 가정을 하고요, 그 자녀들이 글로벌 리더로 자라는 은혜와 축복을 허락하여 주시옵소서. 제가 왜 지금 이 홍대 이 유학생들 그리고 젊은이를 만나러 가겠습니까? 우리는 물론 이 종말적 신앙을 가지고 내일 주님이 오실 것처럼 믿고 삽니다. 그런데 동시에 우리는 다음 세대를 준비하는 것입니다. 우리 해피님의 바로 이 미래, 그 다음 세대를 위한 이 가정의 진정한 행복, 우리 꽁치님, 예, 찬이 아빠님, 예, 우리 최규용님, 바로 이 자녀들이 정말로 이 글로벌 리더로서의 인격과 그리고 이 감성과 이 지성, 이 체력을 키우는 그런 은혜를 주시기를 바랍니다. 우리 찬이 아빠님에게, 바로 이 찬이에게 그런 글로벌 리더, 우리 최규용님의 이 자녀들이 그렇게 자라기를 축복하며
기도하는 것입니다. 여러분, 제가 능력이 있어가 아닙니다. 근데 기도가 하나님의 이 요청이기 때문에 우리는 그렇게 축복하며 기도합니다. 여러분이 이것을 믿음으로 아멘으로 좀 받으셔도 돼요. 그리고 또 기회가 되고 믿음이 온다면 아멘으로 응답하셔도 좋습니다. 그러면은 내 믿음이 크도다, 내 소원대로 되리라. 여러분, 이 아멘은 굉장히 중요합니다. 물론 여기에 크리스찬들이 들어오실 수 있고요, 아닌 분들이 들어오실 수가 있습니다. 이 가나안 성도들이 가나안 안 나가 교회 안 나가 성도들이 지금 많아지는 시대에 있다고 하지만 저는 그렇게 생각합니다. 지금 영국의 젊은이들이 돌아오고 있습니다. 캐나다의 젊은이들이 돌아오고 있습니다. 한국의 젊은이들이 저는 돌아올 것을 제가 믿습니다. 아리가또님, 아리가또 고자이마스, 고맙습니다. 바로 여러분 가정과 여러분의 자녀들에게 하나님의 이 축복이 함께 하시기를 기도한다라는 사실입니다. 우리 합방은 여러분들이 토요일 날 아침에 아니면은 또 주일 날 저녁에 같이 좀 대화하는 시간을 가지게 됩니다. 모처럼 우리 고인돌님 고맙습니다. 예, 성이 좀 같네요. 제가 고재등 목사거든요. 또 이렇게 한 번씩 종씨를 만날 때는 더 반갑게 느껴질 때가 많습니다. 정말로 이 고인돌처럼 빼버리는 게 아니고 바로 이 건축할 때 제일 중요한 게 여러분 이 주춧돌이지 않습니까? 그런 중요한 영향력 있는 삶을 사시게 되시기를 축복합니다. 이렇게 하다 보니까 벌써 시간이요 50분이 넘었고 이 방송이 거의 57분 8분까지 가거든요. 왜냐니까 1시간이 넘었으니까요 이 업로드가 안 돼요. 그래서 제가 지금 토요일 날 1시간 20분, 주일 저녁에 1시간 30분씩 하는 내용들은 여기 올리지를 못하고 있습니다. 그냥 하이라이트만 조금 올라가는 셈이죠. 그렇지만 제 유튜브 스튜디오에는 이것이 업로드가 돼요. 요새 보니까요, 이 페이스북에 정책이 바뀌었어요. 그전에는 제가 30분 설교했던 것들이 다 페이스북에 들어갔습니다. 실시간 방송이 됐거든요. 그런데 지금은 이 페이스북에 정책이 달라졌답니다. 그래서 지금 이게 전부 다 30초 1분으로 압축이 되고 있어요. 그래서 이 설교가 거기에 다 올라가지를 못합니다. 그래서 어떻게 하는가 하니까 제가 여기에 이 방송한 내용을 틱톡에서는 지금 그대로 내주니까요 하고요, 그 다음에 유튜브에다가 지금 이걸 업로드 시킵니다. 아마 여러분들이 고재등 목사를 유튜브에 치면은 저의 모든 설교들이 올라가 있는 것을 보게 되실 겁니다. 유명한 사람이 아니라서요 조회수가 별로 많지 않아요. 글쎄요, 그거는 제가 잘 모르겠어요. 내 이름은 유명하지 않을지 모르지만은 저는 하나님의 말씀은 위대하시다라고 믿는 사람이거든요. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 어떤 날성금보다 예리하여 혼과 영과 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 한다. 지금 이 레이즈 강선이 바로 암 환자에게 들어가서 그 암세포만을 죽여버리는 것처럼 하나님의 말씀은 우리의 심령 속에 들어와서 우리의 교만과 아집들을 여러분 다 죽여버립니다. 내 힘으로 이게 죽어지지를 않아요. 우리는 벌써 어릴 때부터 인생은 너의 것이다, 그렇게 지금 이 교육받고 살았습니다. 노력하면 잘 살 수 있다. 근데 열심히 노력해 봤잖아요. 근데 잘 안 돼요. 뭐가 문제죠? 지금도 노력하고 있는데 잘 안 되거든요. 뭐가 문제죠? 따라서 성경은
바로 인생은 너의 손에 달려있지 않다. 사람이 마음으로 그 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하시는 분은 하나님이시다. 따라서 우리는 바로 이 북한의 문제를 좀 하나님께 맡겨드립니다. 하나님, 바로 이 북한의 지하교회에 있는 이 성도들 버려두시겠습니까? 그들의 믿음을 지켜주시고 필요가 공급되게 해주시며 아울러서 남북이 열리는 은혜를 허락해 주시기를 바랍니다. 이 김정은을 언제까지 두실지 모르겠지만 완악한 이 바로를 통해서 하나님의 영광이 드러난 것처럼 하나님, 그를 통해서도 세계 곳곳에서 하나님의 영광이 드러나는 은혜를 주시옵소서. 동서가 나뉘는 일이 없게 해주시기를 바랍니다. 우리 계층들이 바로 나뉘는 일이 없게 해주시기를 바랍니다. 우리는 한민족입니다. 백이민족입니다. 하나님, 정말로 서로 사랑하기도 바쁜데 언제까지 다투고 싸워야 되겠습니까? 우리의 마음을 예수의 이름으로 하나 되게 해주시고 승리하는 그런 은혜를 주시기를 바랍니다. 그렇게 기도합니다. 아울러 우리는 세계 선교를 위해서도 기도합니다. 우리를 36년간 바로 식민 통치시켰던 바로 일본 그 사람들을 위해서 기도합니다. 거기에 지금 적지 않은 한국인 선교사님들이 가 있습니다. 제 친구 부부도 거의 35년이 넘었네요. 40년 가까이 바로 일본 선교를 해왔습니다. 미국을 잠시 들렀다가 다시 지금 일본을 간다는 얘기를 들으면서 우리는 일본의 복음화를 위해서 아울러 기도하는 것입니다. 뿐만 아니라 이 중국과의 관계가 참 사실 어렵습니다. 참 잘 따르려고 하면은 마치 종속되는 것 같고 좀 멀리 하려고 하면은 이 수출이 막히는 경제적 문제가 힘들어지는 그런 상태에 놓이게 되지요. 따라서 우리는 위정자들에게 지혜를 주시도록 그렇게 기도합니다. 더 이상 이 불법이 난무하지 않도록 잘못된 바로 제도와 법이 만들어지지 않도록 이런 제도와 법으로 백성을 누르는 일이 없도록 정직과 진실로 진짜 이 목민심서처럼 바로 이 목이 민을 위해서 있어야 되는데 마치 이 민을 이용해버리는 자리에 들어가지 않도록 하나님 바로 이 나라와 이 민족을 축복해 주시기를 바랍니다. 우리 황금님의 이름처럼 I will gold, I will force as gold. 내가 정금같이 나오리라. 욥이 그 환난 가운데서도 이기고 정금같이 나온 것처럼 그런 이름입니다. 하나님 그런 은혜와 축복을 우리 황금님에게 허락해 주시기를 바랍니다. 그렇게 기도합니다. 와우, 벌써 58분이 됐습니다. 주님, 스쳐 지나간 분들, 엄밀히 이것을 바라본 분들, 오래 머물면서 함께했던 분들 모두를 축복하시고 내일 다시 만나는 은혜를 허락하옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 바이바이. 고맙습니다.